वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु रन को जाते हुए सर झुकाए हुए शह ने रो कर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया वक्त सफर है बहन आज हम हो रहे हैं जुदा अलविदा 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 अलविदा। शाह बढ़कर बहन के गले लग गए और दुखिया बहन से ये कहने लगे हाय कहने लगे मेरी मजलूम प्यारी मुसाफिर बहन तेरा हाफिज खुदा अलविदा 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 अलविदा। जिससे डरती थी तुम वो घड़ी आ गई देखो चारों तरफ तीरगी छा गई तीरगी छा गई। दश्ते बुरहान में शाम होने को है दश्ते बुरहान में शाम होने को है लो मुसाफिर चला अलविदा 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 अलविदा। लेके बाली सकीना को आगोश में नन्हे नन्हे से हाथों पे बोसे लिए हाय बोसे लिए शहन हसरत बेटी को तकते हुए शहन हसरत बेटी को तकते हुए आह भर कर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया खैमे से बाहर जो मौला मेरा भाई बेटा भतीजा कोई भी न था हाँ कोई भी न था। एक हसरत से चारों तरफ देख कर एक हसरत से चारों तरफ देख कर शह ने खुद ही कहा अलविदा 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 अलविदा। जब तड़प कर कहा मेरे शेरों को रुखसत करो हाय रुखसत करो। एक एक लाश सर से आई सदा एक एक लाश सर से आई सदा ऐ शहे करबला अलविदा 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 अलविदा। बोला बीमार बेटे से आका मेरा अब न आएगा बेटा बाबा तेरा हाय बाबा तेरा। मौत की आहटें तेज होने लगी मौत की आहटें तेज होने लगी। आ रही है सदा अलविदा 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 अलविदा। ابھی
محمد وعجل فرجهم اجمعین. خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا کہیں سے پیغمبر سانا آقا دیکھا مجرے خلق میں نے دیکھا لمحے شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جانب دریا دیکھا مجرے خلق میں نے دیکھا لیصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا لیصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا گلے ایک کٹڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک کٹڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا آواز کلام تر صلوات بڑا عجیب دن تھا آج کا، بہت بڑا عجیب دن تھا. علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کی نماز پہ ختم ہوا.
علی اکبر کی جوانی سے شروع ہوا، حسین کی ضحیفی پہ ختم ہو گیا۔ 71 لاشوں کو اکیلے حسین اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے اور روتا رہا ہے میرا حسین، کبھی اکبر کی لاش پہ، کبھی اصغر کی لاش پہ، کبھی مولا عباس کی لاش پہ، کبھی قاسم کی لاش پہ، پھر آخر میں خدا حافظ کہتا ہے عشق الہی میں سجدے میں سر رکھ کر ظالم نے خنجر سے مولا امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ 70 قدم پہ بہن تکتی ہوئی دیکھتی رہی، 4 قدم پہ بیٹی تکتی رہی۔ فرات کا پانی اچھلنے لگا، سورج کہیں کی چاند گرن لگ گیا، آسمان پر سرخی چھا گئی۔ جب جبریل کی آواز آئی قد قتل الحسین، قد قتل الحسین، اسی ٹائم کا تھوڑی دیر بعد مولا حسین علیہ السلام زند اتر گئے۔ ڈہ ڈل گیا کہ دامیدہ تے تھلے خنجر نماز پڑھی گئی، تے جے چادر دا ہائی عباس زامن، وہ نہر نال لہائی گئی، دے سارا لاشا ہایا پیو چاہیا، تے ان دی لاش کچا جدو بلائی ہلکن زخمی تو شام غریبات ہے۔ اے میرے لگتا باس میرا 18 برس والا ڈاورتا باس ساری اگر تم ہوتے کے شہر مظلوم
لیا کرتے تھے زخمی ہوتے نام و رخسار اگر تم ہوتے میرے باپ ضیاء لبدار اگر تم ہوتے جلتے خیمے نہ کوئی چین تھا میری چادر دراصل باندھتا کوئی نہ برستے پتھر نہ میں جاتی سر بازار اگر تم ہوتے میرے باپ ضیاء لبدار اگر تم ہوتے دیکھ لیتی جو ایک بار تمہاری صورت قید خانے میں یتیمہ کی نہ بھرتی تربت اے سکینہ کے طرفدار اگر تم ہوتے میرے باپ ضیاء لبدار اگر تم ہوتے ایک ردا کے لیے محتاج نہ ہوتی بہنیں چہرہ بالوں سے چھپا کر کے نہ روتی بہنیں جانتی ہوں میرے جرار اگر تم ہوتے میرے باپ ضیاء لبدار اگر تم ہوتی زینب نہ گرفتار اگر تم ہوتے میرے باپ ضیاء لبدار اگر تم ہوتے در سجاد کے آکڑا لگاتا کوئی پشت عابد پہ بھی نظارہ چھپاتا کوئی چلتا کاٹو میرا بیمار اگر تم ہوتے میرے باپ ضیاء لبدار اگر تم ہوتے سب لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے ہمارے کو جگہ ملے سب لوگ آگے آگے آ جائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ارمان دیا کہ میں باج حسین جہان مظلوم دا صدیق صلی علی ایمان دیا قرآن ارمان آنکھ زینب آسان توڑ دیو
چادرا دی ضمانت موڑ دیو مظلوم دا صدیقہ صلی اللہ غازی نریا مامان ریا ارمان ریا کہ میں باج حسین جہاں صلوات اللہ صلی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. كل يوم عاشوراء كل عزی کرب و بلا. آج امام حسین علیہ السلام اپنے رفاع رسالت شہادت خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور آج سے جناب زینب امام حسین کے قافلے کو لے کے چلیں گے. اس کی مناسبت سے 50 شادی. گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی. اب اس کو نہ باندھ کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤ گے بھیا دل ڈھونڈنے گا تم کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو کو ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب. بے پردہ ہوئی قد بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی. کیا جانیے کیا بھی
दुख पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घर जाके किसे देखेगी, कासिम है ना अब्बास, अकबर से थी ये आस, अपने अली असगर को कहा पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब. वहां से बुलंदतर सलवात. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العبد ولا يؤدي حقه المجتهد. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المهتدين. وأطيعوا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على آبائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصلوات. آپ لوگ یہاں سے آرام سے مجلس کر رہے ہیں. آپ لوگ جب صلوات بھیجا کریں تو ذرا زور سے بھیجا کریں. ایک وقت تھا کہ زینب کو کوئی اپنے بھائی کا ذکر نہیں کرنے دیتا تھا. ایک بار زور سے صلوات بھیجیں. صرف ایک دو باتیں آج مجلس کرنے کے لیے آج مسائل کہ ایک دو باتیں کرنی. یہ جو ہم نے پچھلے دن گزارے مجلس سنی وہ مجلس صرف سننے کے لیے نہیں تھی, اپنی زندگی میں اس کو جاری بھی کریں تاکہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ لوگوں سے خوش ہوں کہ جو آپ نے سنا اس نے آپ اس چیز کو آپ نے اپنی زندگی میں جاری نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو دشمنان اہل بیت کا کبرہ کرتے ہیں, کبرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سڑک پہ چلا جاؤں اور چشمہ چلانا شروع کر دوں اور فتنہ فساد لوگوں کے درمیان شروع کر دوں کہ ہم تو نفرت ہی کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. کبرہ کا مطلب ہے
وہ جن کاموں سے خوش ہوتے تھے ہم وہ کام نہیں کریں گے. دل سے تمنا کا مطلب اسے کہتے ہیں کہ ان کے کام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کیونکہ حسین نہیں جھکنے کو تیار تھے. مسلمان عجیب تھے تو خود ہی دعوت کرتے تھے اور خود ہی نواز رسول کو قتل کرتے. ایک وقت تھا مدینے میں جب حسین کا نام سن کے لوگ خوش ہوا کرتے تھے. جب حسین کا نام کی اتنی ویلیو تھی کہ لوگ صرف حسین کا نام لے کے اگر کوئی بات کرتے تھے تو اگلا شک نہیں کرتا تھا. اور ایک وقت یہ ہے کہ کربلا کی زمین ہے اور نواسہ رسول کہہ رہا ہے میں نواسہ رسول ہوں, مجھ پہ ظلم نہ کرو. مسلمان ہے کہ سنتا نہیں. ایک وقت تھا کہ علی کی شجاعت کی مثالیں دیا کرتی تھی اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ حسین کو کہا گیا کہ حسین ہمیں تم سے مسئلہ نہیں, تم علی کے بیٹے ہو اس لیے ہم تمہیں شہید کریں گے. عزیزارو, جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو شب عاشورا ہے, ابھی سب ہے, عباس بھی ہے, علی اکبر بھی ہے اور محمد بھی ہے, سارے اصحاب بھی ہیں. ہے وہ روز عاشور کے فجر کی نماز کے بعد حسین کے ہر ایک ایک عزیز کو ایک ایک کر کے شہید کرتے گئے. حسین کبھی حبیب کا لاشا لا رہے ہیں, کبھی مسلم اور سجا کا لاشا لا رہے ہیں. ایک وقت آیا جب سارے عزیز جب چلے گئے تو بنی ہاشم کے جوانوں کا وقت آیا. بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے اور محمد گئے. بھائیوں کو اپنی بہنوں کے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے. سوچے وہ منظر جب حسین اور محمد کا لاشا اپنی بہن کو لا کے دیں گے, جب قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کی ماں کے سامنے پڑا ہوگا, حسین پہ کیا گزری ہوگی. جب عباس کے کٹے بازو دیکھے اور عباس نے کہا بھیا میں شرمندہ ہوں, مجھے خیموں میں نہ لے کے جانا, تو حسین پہ کیا گزری ہوگی. جب علی اکبر نے برچی کھائی ہوگی اور بیٹے نے کہا ہوگا بابا میرا آخری سلام. عزیزارو, جب سب شہید ہو گئے حسین اکیلے میدان میں کھڑے ہیں. دائیں کی طرف دیکھتے ہیں, پھر بائیں کی طرف دیکھتے ہیں, پھر آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کو آئے گا. ایسے میں ایک 6 مہینے کا بچہ کہتا ہے بابا میں زندہ ہوں. سوچے وہ منظر جب حسین اصغر کو واپس اپنی ماں کے پاس خون آلودہ لے کے آیا ہوگا. جب سب شہید ہو گئے اب حسین نے ارادہ کیا کہ اب میری باری ہے. حسین خیمے میں آئے, جناب زینب سے ملاقات کی. بہن تمہیں یاد ہوگا ماں نے ایک لباس دیا تھا تمہیں, وہ لباس میرے لیے تھا, وہ لباس لا دو مجھے, میں اب شہید ہونے جا رہا ہوں.
बहन ने लिबास ला के दिया, हुसैन ने खंजर लिया और लिबास के टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए, लिबास के फाड़ना शुरू कर दिया। बीवी ने पूछा, भैया ऐसा क्यों करते हो? हुसैन ने कहा, बहन ये बहुत बेगैरत लोग हैं, ये कपड़े भी तन से उतार देंगे। मैं इन कपड़ों की अर्जिश कम कर रहा हूँ ताकि हुसैन नंगा ना हो जाए। जनाब ज़ैनब ने हुसैन की गर्दन पे बूसे लेने शुरू कर दिए। कहा, बहन ये क्या कर रही हो? कहा, बाबा ने मुझे बताया था कि हुसैन आपको ज़िबा किया जाएगा प्यासा। मैं जहाँ खंजर चलेगा वहाँ के बूसे ले रही हूँ। हुसैन ने ज़ैनब के हाथ पकड़े, बूसे लेने शुरू किए। ज़ैनब ने पूछा, भैया ये क्या करते हो? हुसैन कहते, मैंने भी बाबा से सुना था कि बहन के हाथों में रस्सियां बंधेगी। बहन शाम और कूफा के बाजार में। जब हुसैन तैयार हो गए, अज़ादारों, हुसैन जब करबला आए थे ना, तो हुसैन के बाल जो वो काले थे। हुसैन का ये हाल कि सारे बाल सफेद हो गए। हुसैन एक दिन में ज़ईफ हो गया। हुसैन गए इमाम सज्जाद के पास, इमाम सज्जाद से मुलाकात की, हाथों के बोसे लिए, चेहरे के बोसे लिए। बेटा जब होश में आया तो चीख उठा, बाबा ये किसने आपके ऊपर खून की होली खेल दी? ये किसने आपके ऊपर खून का रंग लगा दिया? कहाँ है मेरा भैया अकबर? कहाँ है चाचा अब्बास? इमाम हुसैन रो के कहते, बेटा अम्मतों में तुम रह गए हो या मैं? इमाम सज्जाद असा उठाते उठने की कोशिश करते। इमाम हुसैन कहते, बेटा नहीं, तुम्हारा ये इम्तिहान नहीं, तुम्हारा इम्तिहान तुम्हारी फुफियों के साथ है। जब तुम यहाँ से असीर बना के लेके जाओगे और वहां पे जब तुम्हें शाम कूफा के बाजार में खड़ा किया जाएगा, शराबी का दरबार होगा, तो मुझसे हम कलाम होगे। इमाम सज्जाद ये सुन के दोबारा गश्त में चले जाते हैं। इमाम हुसैन बाहर आते हैं, अपने घोड़े पे सवार होते हैं। कहते हैं, जुलजना ये आखिरी बार है, चलो। घोड़ा अपनी जगह से हिलता नहीं। इमाम हुसैन कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम थक गए हो, प्यासे हो, सारा दिन मेरे साथ लाशें उठाते रहे हो। जुलजना बस आखिरी बार ले चल, दोबारा नहीं कहूंगा कि लेके जा मुझे। जानवर बेजुबानी में नीचे की तरफ इशारा करता है। जुलजना के पैरों से सकीना लिपटी है। जुलजना कहता होगा कि आका मैं कैसे हिल जाऊं, आपकी बेटी खड़ी है। सकीना चिल्लाते चिल्लाते कहती है, जुलजना मेरे बाबा को ना लेके जा, जो भी मैदान में गया वापस नहीं आया। इमाम हुसैन कहते हैं, सकीना को आगोश में लेते हैं। कहते हैं, बेटी बाप को अलविदा कहने का वक्त आ गया। बेटी देखती कहती, बाबा क्या आप भी तन्हा छोड़ के जाएंगे? मैं किसके सीने पे सोऊंगी? मैं आज तक तो आपके पास ही सोती रही हूँ। हुसैन ने कहा, बेटी आज के बाद से फूफी अम्मा के पास चली जाए करना, उनके
के गले लग के सो जाया करना। हुसैन ने करबला की मिट्टी उठाई और सकीना के सर पे डालनी शुरू कर दी। सकीना पूछती है, बाबा ये तो यतीमों के साथ किया जाता है, मैं तो यतीम नहीं हुई। हुसैन कहते हैं कि बेटी कुछ देर रह गई है। हुसैन ने सकीना को अपने कलेजे से लगाया और उसको सुलाया। जब वो सो गई तो हुसैन दोबारा उड़ चढ़े। अज़ादारो इकरामी कहता है, मैंने मैदान जंग में देखा एक ज़ईफ़ औरत घूम रही है और अपने बालों से एक मखसूस जगह को साफ कर रही है। मैंने आगे बढ़ के पूछा, मैंने कहा, ऐ ज़ईफ़ा तू कौन है, यहाँ क्या कर रही है? ज़ईफ़ा ने सर उठाया, कहा, मैं हुसैन की माँ हूँ, मैं इधर से पत्थर उठा रही हूँ, मेरे लाल को पत्थर न लगे। हुसैन मैदान जंग की तरफ गए। हुसैन ने बहुत देर तक जंग की, बहुत सारे को फिरनार किया। इस सारे दिन का लाशा उठाता हुसैन, जिसकी अब्बास की शहादत के साथ कमर टूट गई, जिसकी अली अकबर की शहादत के साथ आंखों की गिराई चली गई, वो इतना शुजा तरीके से लड़ रहा कि दुश्मनों ने हुसैन को कहना शुरू किया कि ऐ हुसैन, तुझे अली अकबर का वास्ता, थोड़ा थम जा, तुझे अब्बास का वास्ता, थोड़ा रुक जा। हुसैन ने पलट के कहा, मुझे उनका वास्ता देते हो जिनको तुमने शहीद किया। हुसैन पलट के खैमों की तरफ आते हैं, बीबी ज़ैनब को देखते कहते हैं, ज़ैनब देख तेरा ज़ईफ़ भाई कैसे जंग कर रहा है। ये कह के हुसैन वापस मैदान जंग की तरफ बढ़ते। जब आगे बढ़ते जब करते रहते, असर का वक्त होता है, आसमान से आवाज आती है, या अय्युहा नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियन मर्ज़िया। हुसैन को ये आवाज आती है। हुसैन अपनी तलवार ज़ुल्फ़िकार को म्यान में डालते हैं। उसके बाद जो मलूम हुसैन पे वहां करना शुरू करते हैं, जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार मारता है, जिसके हाथ में नेज़ा है वो नेज़ा मारता है, जिसके हाथ में कुछ नहीं वो खा के करबला उठा के हुसैन के ऊपर फेंकता है। हुसैन का जिस्म जख्मों से चूर चूर हो जाता है। फिर ये मलूम पीछे हटते हैं और तीरों की बरसात करते हैं। इतनी तीरों की बरसात हुई कि हुसैन से संभाला नहीं गया। हुसैन ज़मीन से जमीन पे आना चाहते थे, लेकिन कितने तीर थे कि हुसैन तीरों पे तैर गए। जब तीर पार हुए तब हुसैन जमीन पे आया और हुसैन ने सजदा शुक्र किया। जब हुसैन जमीन पे आ गए तो हुसैन रुक गए। मलूनों को परेशानी हो गई कि हुसैन जिंदा है या नहीं, लेकिन किसी में जरूरत नहीं थी। आखिर हैदर करार का बेटा है, किसी में जरूरत नहीं थी कि आगे बढ़े। एक बार आवाज आई, मलून उम्र साथ कहता है,
ऐसा करो, देखना है ना हुसैन जिंदा है कि नहीं। खैमों पे हमला कर दो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे ही हुसैन ने सुना, हुसैन ने सर उठाया, कोनियों के बल खुद को ऊपर किया, कहा ऐ मलूनो, हुसैन अभी जिंदा है, तुम्हारा हमारी औरतों से कोई वास्ता नहीं। जब फैसला होना था कि हुसैन को शहीद कौन करेगा, तो आपस में इनकी लड़ाई हुई। ये नहीं कि कौन जाएगा, ये कि कौन नहीं जाएगा। एक मलून आगे होता है, कहता है मैं जाऊंगा, और ये मलून अपने चेहरे पे निकाब करता है, खंजर निकालता है और अपने हाथों पे फेरता हुआ हुसैन की तरफ बढ़ता है। अज़ादारों, जरा सोचो कि वहां से ज़ैनब बाहर आई और उसने देखा कि ये मलून मेरे भाई की तरफ जा रहा है, और ये देख के ज़ैनब चिल्लाई कि ऐ मलून, ये मेरा माजा है, मेरी माँ ने चक्की पीस के इसे पाला है। जब ये मलून पास पहुंचता है, इमाम हुसैन को उनकी कमर पे लिटाता है। इमाम हुसैन देख के कहते हैं अपने चेहरे से निकाब उठाओ। कहते हैं तुम्हें क्या काम, मैं कौन हूँ? कहते नहीं, तुम हटाओ। वो जब हटाता है तो इमाम हुसैन कहते हैं मुझे मेरे नाना ने कहा था कि बेटा हुसैन, तुझे काला सफेद कुत्ता मारेगा। वो मलून कहता है अच्छा है, ऐसी बात है, तो अब मैं तुम्हें उस तरह से मारूंगा कि किस तरह से कभी किसी को शहीद ना किया गया हो। ये मलून पत्थर लेता है और अपने खंजर को उस पत्थर पे मारता है। जब खंजर खून हो जाता है, इमाम को पलटता है, कभी एक तरफ जर्ब लगाता है, कभी दूसरी तरफ जर्ब लगाता है। कहता है तेरे नाना ने कहा था ना, अब मैं उसी तरह ही करूंगा। फिर आगे जर्ब लगाता है, तेरा जर्बे लगाई हुसैन को, और जब सर तन से जुदा हो गया तो सर उठा के खैमे की तरफ मुड़ता है। खंजर सर बुलंद करके कहता है हुसैन को मैंने शहीद किया। खैमे के एक नन्ही सी बच्ची अपने पापा का सर, जब हुसैन शहीद हो गए तो इन लोगों ने क्या किया, जालिम अपने जुल्म से कभी बाज नहीं आता। जब सर काट दिया, आया उम्र साथ के पास, कहा कि सबसे ज्यादा इनाम मुझे मिलेगा, मैंने हुसैन को शहीद किया है। उम्र साथ कहता है वो बात की बात है, अभी सब लाशों को इकट्ठा करो, इनकी लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। जब सब शहदा की लाशें इकट्ठी की गई, उनके लाशों पे जब घोड़े दौड़ाने की तैयारी हुई, तो एक यहाँ पे एक बहुत अहम मुद्दा होता है हमेशा। इन्होंने घोड़ों की जो नाल होती है वो बदल दी, और जब घोड़े की नाल बदली जाती है ना, तो उसकी आदत है वो जमीन पे जोर जोर से पैर मारता है। तो फिर उन्होंने नाल बदली, तो फिर सब शहदा के कोई ना कोई आया। हबीब के
कबीले वाले आए कि नहीं, हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे हबीब को दे दो। उसी तरह से करके अब्बास के माँ के कबीले वाले आए, फिर अकबर के कबीले वाले, ऐसे केस करते करते सिर्फ हुसैन का लाशा रह गया। ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुख किया, कहा कि ए माँ, हमारा कोई नहीं, तेरे हुसैन का कौन है जो बचाए। मलूमों ने घोड़ों को एड़ लगाई और घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया। ये इतना दौड़ाया घोड़ों को, इतना दौड़ाया कि हुसैन की दाई फंस गया, बाई तरफ जाके मिल गई, बाई फंस गया, दाई तरफ जाके मिल गई। मैं कहता हूँ आका, आपने तो कासिम के टुकड़े इकट्ठे किए थे, आपके टुकड़े कौन इकट्ठे करेगा। लाखों ने हुसैन के लाशों को पामाल किया, फिर करीब आए, देखा कि हुसैन के पास जिस्म पे क्या क्या है। इन मलूनों ने हटे हुए कपड़ों को भी नहीं छोड़ा, हुसैन के जिस्म से कपड़े खींचने शुरू कर दिए। हुसैन की उंगली में एक अंगूठी थी, वो अंगूठी नहीं निकली तो उस उंगली को ही काट दिया। जब हुसैन के साथ इन्होंने अपने सारे काम तमाम किए तो उम्र साथ पलट के कहता है, हमारी दुश्मनी हुसैन से हो गई, लेकिन आज हुसैन अभी भी है, चलो सब खेमों पे हमला करो। अल्लाह पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने की सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। अरे कैसे पड़े जिस्म के टुकड़े जुदा जुदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। हाय हाय मेरे गरीब का क्या हाल कर दिया, घोड़ों से लाश दश्त में पामाल कर दिया। पहचानो किस तरह से बदन से है सर जुदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा,